ॐ जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रीत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। श्रीमा शारदा देवी स्मृति कथा सरजुबाला देवी द्वारा 28 जुलाई 1918 ख्रीष्टाब्द। संध्या पर जाइछि, एबे भी आरती आरंभ होई नहीं। माँ रास्तापट बारंडारे गोटिए आसन रे बसी जप करुछंती। खूब गरम पड़ी। पाखक जाई प्रणाम करी बसिबा मात्रे माँ टिकिए बतास करने पंखाटी हाथ को बढ़ई देले। बतास करुछि। एपरी समय जड़े वयस्का विधवा आसी माँ को प्रणाम करिवारु माँ पचारिले, कहा सांगरे आसिल? दरवान सांगरे आसीछि कही से मो पाखरु पंखाटी मागिले माँ को बतास करिवे। मु सांगे सांगे पंखा बढ़ई देली। माँ कहिले थाउ थाउ से ही करू। से कहिले काहींकि माँ, मो हाथ रे टिके सेवा हेब नहीं? से माने तो सब बेले करुछंती। माँ जेपरी टिके विरक्त हेले। से गोटिए मिनिट 2 मिनिट बतास करी ही कहिले, तेबे मु आसुछि माँ, महारानी को पाखकु थरे जिबाकु हेबो। माँ को पादरे मुंड रखी प्रणाम करिवारु माँ अत्यंत विरक्त होई कहिले, आह पादरे मथा दी काहींकि? एके तो देह खराब, से प्रकार करी करी तो यही सब रोग हैला। से चली जावा परे गोड़ धोइले। विधवा स्त्री लोकटी गोलाब माँ को टिकिए देखी आसी पुनर्बार माँ को पाखक विदाय नेबाकू आसिले। माँ कहिले, हाँ हाँ आस गो। यह पूर्वर माँ को काहारी सहित एपरी व्यवहार करिबा मु निज आखिरे देखि नथिली। परे माँ मते कहिले, मोर आसन खंडिक उठाई घर को नहीं जाओ और सेजटी को तले पारि दियो। माँ आसी शोइले एवं आंठुरे घिओ मालिश करदेवाकू कहिले। किछि क्षण पर कहिले, वर्तमान पिठीरे मरीच आदि तेल मालिश कर दियो। ललित बाबू कथा उठिला। मु कहिली, माँ मु शुणिछि से तो आपणक कृपारु ही बंची जाइछंती। माँ कहउछंती, ताहार अनेक बासना थिला, ताहार जहा अवस्था होइथिला। माँ बाल्टी बाल्टी पानी पेटरू बाहरुथिला, प्राय शेष अवस्था रे पहुँचीथिला। सेतेबेले बड़ कातर होई कहिला, माँ कामारपुकुर जयराम बाटी रे मंदिर तैयारी करिवि, हास्पाताल करिवि, मोर बड़ आशा थिला, किछि करिबाकू देलु नाही। आहा ठाकुरे बंचई देले। सेठारे सबु करिवार इच्छा तापरि आउ कौनसी भक्तर नाही। बंचीगला, एबे काम करू। मो पाई गोटिए पोखरी किणी देइछि। 30 जुलाई 1918 ख्रीष्टाब्द। आज संध्या समय प्रेमानंद स्वामीजी देह त्याग कले। रातिर माँ को पाखक गली। माँ कहिले, आसीछ माँ, बस। आज मोर बाबूराम चलीगला। सकाळु आखिरु पानी गडुछि। यह कही कांदिबाकू लागिले। बाबूराम मोर प्राणर जिनिस थिला। मठर शक्ति भक्ति जुक्ति सबु मो बाबूराम रूप धरी गंगा तीर आलोकित करी बुलुथिला। बाबूरामर माँ थिले पुत्रहीन घरर झियो, बापर विषय संपत्ति पाइथिला। सेथिपाई टिकिए अहंकार थिला। निजे ही कहूथिला, हातरे बाहुटी अंटारे सोनार चंद्रहार पिंधि धरा को सरा मने करुथिली। से 4टी संतान रखी जाइछि, गोटिए केवल ता पूर्वरु मरी जाइथिला। किछि समय पर देखिली मझी घरर दक्षिण कांथरे ठाकुरंग जो बड़ फटो थिला, तांको पादरे मुंड बाडेई माँ करुण स्वरर कहउछंती, ठाकुर नहीं गल, केते मर्मभेदी स्वर। आमको मध्य खूब कांद लागिला। एपटे गोलाब माँ भीषण असुस्थ, मरणापन्न रक्तामाशय लगी रही। 31 जुलाई 1918 ख्रीष्टाब्द। राति 7:30 बाजिछि। श्री श्री माँ ठाकुर घरे बसिछंती। मु जाई प्रणाम करिबारु कहिले, बारंडारे मोर आसनटी पारि दियो तो माँ, एवं खट पाखरे तले परा होइथिबा सेजको गोटाई रख। आरती बेले सेमाने सेठारे बसी झांझ बजाइबे। विलास महाराज आरतीर आयोजन करुथिले। बारंडारे आसन पारिदेवा परे माँ कहिले, कमंडलू रे गंगा जल अछि, नहीं आस। गंगा जल रे मुँह हाथ धोई जपरे बसिले और पंखाटी मो हाथ को बढ़ाई देई बतास करने को कहिले। टिकिए परे आरती आरंभ हैला। श्री श्री माँ गुरुदेव गुरुदेव कही हाथ जोड़ी प्रणाम कले एवं जप शेष करी आरती देखा लगिले। आरती परे विलास महाराज श्री श्री माँ को प्रणाम करी उठी कहिले, माँ आज भारी गरम। माँ व्यस्त ही कहिले, टिकिए पंखा करिब? से कहिले,
କିଏ କରିବ ମା? କାହିଁକି ଏହି ମା କରିବ? କର ତ ମା। ମୁଁ ଥରେ ଦୁଇଥର ତାଙ୍କୁ ବତାସ କରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ନା ମା, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାସ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ କରନ୍ତୁ। ଏହା କହି ବାହାରକୁ ଗଲେ। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମା ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ କଥା ଆରମ୍ଭ କରି କହିଲେ, ଦେଖ ମା, ବାବୁରାମର ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ନଥିଲା, କେବଳ ହାଡ଼ ଚାରିଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ଉପରକୁ ଆସି ସେହି କଥାରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଏବଂ ବାବୁରାମ ମହାରାଜଙ୍କ ଦେହ ସତ୍କାର ପାଇଁ କେତେକ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଚନ୍ଦନ କାଠ, ଘିଅ, ଧୂପ, ଗୁଗୁଲ, ଫୁଲ ଇତ୍ୟାଦି 400-500 ଟଙ୍କାର ଜିନିଷ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମା କହିଲେ, ଆହା, ସେମାନଙ୍କର ଟଙ୍କା ସାର୍ଥକ ହେଲା। ଠାକୁରଙ୍କ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେବା କ'ଣ କମ୍ ପୁଣ୍ୟ କଥା? ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଦେବେ। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଉଠିଗଲେ। ମା କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଶୁଣ ମା, ଯେତେ ବଡ଼ ମହାପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଦେହ ଧାରଣ କରି ଆସିଲେ ଦେହର ଭୋଗ ନେବାକୁ ହୁଏ। ତେବେ ତଫାତ୍ ହେଉଛି ଏହି ଯେ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତି ହସି ହସି। ମୃତ୍ୟୁଟା ଯେପରି ଖେଳ। ଆହା, ବାବୁରାମ ମୋର ପିଲାବେଳୁ ଆସିଥିଲା। ଠାକୁରେ କେତେ କୌତୁକିଆ କଥା କହୁଥିଲେ ଏବଂ ନରେନ, ବାବୁରାମ ଏମାନେ ହସି ହସି ଗଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ। ଦିନେ କାଶୀପୁରରେ 250 ସେର କ୍ଷୀର ସହିତ ଗୋଟାଏ ଗିନା ଧରି ସିଡ଼ି ଉଠିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ପଡ଼ିଗଲି। କ୍ଷୀର ତ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ମୋର ଗଇଠିର ହାଡ଼ ଚହଲିଗଲା। ନରେନ, ବାବୁରାମ ଆସି ଧରିଲେ। ପରେ ଗୋଡ଼ ଖୁବ୍ ଫୁଲିଗଲା। ଠାକୁରେ ତାହା ଶୁଣି ବାବୁରାମକୁ କହୁଥାନ୍ତି, ଆରେ ବାବୁରାମ, ଏବେ କ'ଣ ହେବ? ଖାଇବାର ଉପାୟ କ'ଣ ହେବ? କିଏ ମୋତେ ଖୁଆଇବ? ସେତେବେଳେ ମଣ୍ଡ ଖାଉଥିଲେ। ମୁଁ ମଣ୍ଡ ତିଆରି କରି ଉପର ଘରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଆସୁଥିଲି। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ନାକରେ ନଥ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ତେଣୁ ବାବୁରାମକୁ ନାକ ଦେଖାଇ ହାତଟି ଘୁରାଇ ଠାରି ଠୁରି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ବାବୁରାମ, ସେଇ ଯେ ତାକୁ ତୁ ଟକେଇରେ ବସାଇ ମୁଣ୍ଡରେ ଉଠାଇ ଏଠାକୁ ଆଣିପାରିବୁ? ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ନରେନ, ବାବୁରାମ ତ ବହୁତ ହସିଲେ। ଏହିପରି ଥଟ୍ଟା ତାମସା ସେ ଏମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ 3 ଦିନ ପରେ ଫୁଲଟା ଟିକିଏ କମିବାରୁ ସେମାନେ ମୋତେ ଧରି ଧରି ନେଇଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ଖୁଆଇ ଆସୁଥିଲି। ସେହି କେତେଦିନ ଗୋଲାପ ମା ମଣ୍ଡ ତିଆରି କରିଦେଇଥିଲା। ନରେନ ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲା। ବାବୁରାମ ତାହାର ମାଆକୁ କହୁଥିଲା, ତୁମେ ମୋତେ କ'ଣ ଭଲ ପାଉ? ଠାକୁରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି ତୁମେ ସେପରି ଭଲ ପାଇ ଜାଣ ନାହିଁ। ସେ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ମା, ମୁଁ ଭଲ ପାଇ ନାହିଁ, କ'ଣ କହୁଛୁ ରେ ତୁ? ଏତେଟା ହିଁ ତାଙ୍କର ସ୍ନେହ ଥିଲା। ବାବୁରାମ 4 ବର୍ଷ ବୟସରୁ ହିଁ କହୁଥିଲା, ମୁଁ ବାହା ହେବି ନାହିଁ, ମୋତେ ବାହା କଲେ ମରିଯିବି। ଠାକୁରେ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ପରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମୁହଁରେ ଖାଇବି, ବାବୁରାମ କହିଥିଲେ, ତୁମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଫକ୍ଷ ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମେ ଏହି ମୁହଁଟିରେ ଖାଇବ ଏବଂ ମୁଁ ଏହି ମୁହଁଟି ହିଁ ଦେଖିବି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୁଆ ପିଲା ଯାହାର ହୁଏ, ଠାକୁରେ ତାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ଗୋଟାଏ ଦେହରୁ 25ଟା ପିଲା ବାହାରୁଛି, ସେମାନେ କ'ଣ ମଣିଷ? ସଂଯମ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଯେପରି ପଶୁ। ଗୋଲାପ ମାଙ୍କ ରୋଗ ଆଜି ଟିକିଏ କମିଛି। କ'ଣ ଔଷଧ ଦେଇ ଡୋଜ୍ ଦିଆହୋଇଛି। ସରଳା ଆସି କହିଲେ, ଡାକ୍ତର ବିପିନ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଭଲ ହେବାକୁ 3 ମାସ ଲାଗିବ। ମା କହିଲେ, ରକ୍ତ ଆମଶାଇ କ'ଣ ସହଜ ବେମାରୀ? ଏତେ ଦିନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ତ କ'ଣ? ଠାକୁରଙ୍କ ସେହିପରି ଆମ୍ବ ଦୋଷ ଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱରରେ ଏହି ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଷା କାଳରେ ପ୍ରାୟ ଆମାଶୟ ହେଉଥିଲା। নহବତ ଆଡ଼କୁ ଯେଉଁ ଲମ୍ବା ବାରଣ୍ଡା ଅଛି, ତାହାରି ପାଖରେ ଗୋଟାଏ କାଠ ବାକ୍ସ କଣା କରି ତଳେ ସରା ରଖି ଦିଆହୋଇଥିଲା। ସେଠାକୁ ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ସକାଳେ ଯାଇ ପକାଇ ଦେଇ ଆସୁଥିଲି। ଉପରଓଳି ସେମାନେ ପକାଉଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଆସିଥିଲା। କହିଲା, କାଶୀରେ ରହେ। ତା କଥା ଅନୁସାରେ ଦୀପଶିଖା ଉପରେ ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ଗରମ କରି ପ୍ରତିଦିନ ଠିକ୍ 21 ଥର କରି ତାପ ଦେବାରୁ ମଳଦ୍ୱାରର ଫୁଲା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣା କମିଗଲା। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଭାବୁଥିଲି, ଏକରେ ଆମାଶୟ, ସେଥିରେ ପୁଣି ଗରମ ସେକ ଯଦି ବଢ଼ିଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ, ଭଲ ହୋଇଗଲା। ସେହି ଝିଅଟି ହିଁ ମୋତେ ସେହି ଚାଳ ଘରୁ নহବତକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲା। କହିଲା, ମା, ତାଙ୍କର ଏତେ ବେମାରୀ ଆଉ ତୁମେ ଏଠି ରହିବ? ମୁଁ କହିଲି, କ'ଣ କରିବି? ଭଣଜା ବୋହୂଟା ଏକା ରହିବ। ଭଣଜା ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ସେଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ସେହି ଝିଅଟି କହିଲା, ତା ହେଉ, ସେମାନେ ଲୋକ ରଖିଦେବେ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ କ'ଣ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦୂରରେ ରହିବା ଉଚିତ? ମୁଁ ତାହା କଥା ଶୁଣି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲି ଆସିଲି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଠାକୁରେ ଟିକିଏ ଭଲ ହେବାରୁ ସେହି ଝିଅଟି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଗଲା। କୁଆଡ଼େ ଯେ ଗଲା ତାହାର କିଛି ଖବର ପାଇଲି ନାହିଁ।
ତାପରେ ଆଉ ଦେଖା ହୋଇନାହିଁ। ସେ ମୋର ଖୁବ୍ ଉପକାର କରିଛି। କାଶୀ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ତାର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲି, ପାଇଲି ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କ ପ୍ରୟୋଜନ ସମୟରେ ସବୁ କିଛି କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲା, ପୁଣି କୁଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷେ କାଳ ଆମାଶୟରେ ଭୋଗିଛି ମା। ସେଥିରେ ଏ ଦେହ କେମିତି ହୋଇଗଲା। ଗାଁରେ ଆମମାନଙ୍କର କଲୁ ପୋଖରୀ ପାଖରେ ଶୌଚ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ବାରମ୍ବାର ଯିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା ବୋଲି ସେଠାରେ ହିଁ ଶୋଇ ରହୁଥିଲି। ଦିନେ ପୋଖରୀର ପାଣିରେ ଶରୀରକୁ ଅନାଇ ଦେଖିଲି, ଖାଲି ଅସ୍ଥିସାର ହୋଇଛି, ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ଭାବିଲି, ଆରେ ଛି, ଏହା ହିଁ ଦେହ, ତେବେ ଆଉ କାହିଁକି? ଏଇଠି ହିଁ ଦେହଟି ରହୁ, ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରେ। ପରେ ନିବି ଅର୍ଥାତ୍ ମା କେଉଁ ନାମରେ କହିଲେ ଠିକ୍ ମନେ ନାହିଁ, ଆସି କହିଲା, ଏ ମା, ତୁମେ ଏଠି ପଡ଼ି ରହିଛ କାହିଁକି? ଚାଲ ଚାଲ, ଘରକୁ ଚାଲ। କହି ମୋତେ ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଲା। ଏବେ ଆଉ ପୋଖରୀ କୂଳରେ ସେସବୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଭାଗ ବଣ୍ଟା କରି ସବୁ ଘେରାଘେରି କରି ନେଇଛନ୍ତି। ରାତି 10:30 ବାଜିଲାଣି। କିଛି କ୍ଷଣ ପରେ ମୁଁ ବିଦାୟ ନେଲି। ଓଂ ନିରଞ୍ଜନମ୍ ନିତ୍ୟମନନ୍ତ ରୂପଂ ଭକ୍ତାନୁକମ୍ପାଧିତ ବିଗ୍ରହଂ ବୈ ଈଶାବତାରଂ ପରମେଶମିଢ୍ୟଂ ତ୍ୱଂ ରାମକୃଷ୍ଣଂ ଶିରସା ନମାମି।